विद्यन्तेभ्यः वो नमः नमः हृदेभ्यश्च वो नमः नमो नमः आर्येभ्यो व्रातपतिभ्यः वो नमः नमो गणेभ्यः गणपतिभ्यश्च नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमः नमोदिभ्यः नमो नमः भद्रेभ्यो रथपतिभ्यः रथपतिभ्यः वो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च नमो नमः क्षत्रिभ्यः संग्रहेतृभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यः रथकारेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः नमो नमः ज्येष्ठेभ्यो निषादेभ्यः नमो नमः निषेभ्यो तन्मगभ्यः तन्मगभ्यश्च नमो नमः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वाजे तत्कर्म यधस्वमेधस्वमृद्ध्यै पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिर्पुत्रस्वामिने नमः पुष्करतमुखदीपं दर्शयामि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीददातनम् अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिर्पुत्रस्वामिने नमः गजमुखदीपं दर्शयामि ओम वृषभाय नमः यस्य शृङ्गस्तु वृषभः कल्याणोत्रो न आहितः कार्षीवलप्रगानेन वृषभेण जजामहे वृषभेण जजमानाः अक्रूणेनेव सर्पिषाः बृहत्तदर्वारिन्द्रेण प्रतनास्य जजामसि यस्याय वृषभो हविः पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिर्पुत्रस्वामिने नमः वृषभमुखदीपं दर्शयामि ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अंतरिक्षे ये दिविजेषामन्नं वादो वृषभेभ्यो सर्पेभ्यो नमः दानानां ये वावनस्पतिमुरणो ये वावटेषु चेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिर्पुत्रस्वामिने नमः सर्पमुखदीपं दर्शयामि ओम आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगुं होत प्रत्यशृणोत् स पञ्चहोतो भवते
पञ्चहोतो हवेनामेषः तं वाजेतं पञ्चहोतकं सन्तं पञ्चहोतेत्यादक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियादिवहि देवाः पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः पंचमुखदीपं दृढजामि अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य आधारे ओम महत्त्वतत्त्वाय नमः विद्यातत्त्वाय नमः शिवतत्त्वाय नमः शान्तितत्त्वाय नमः शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रदक्षाकलाय नमः निवृत्तिकलाय नमः ईशानमूर्धाय नमः तत्पुरुषवक्त्राय नमः अघोरहृदयाय नमः भामदैक्याय नमः सत्योजाताय नमः आवाक्य धर्ममुद्रां दृढयित्वा नैवेद्य धूपदीपो दत्त्वा धूमाघ्रापजामि ज्ञानप्रदमिदं दीपं दृढजामि अमृतोपकारान् निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योसानीति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकधैव यजमान आजुस्ते दधाति पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः पूर्णकुम्भदीपं दृढजामि ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ईशानदीपं दृढजामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषदीपं दृढजामि ओम अघोरेभ्यो सघोरेभ्यो घोरघोरवेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो नमस्ते सर्वधर्मेभ्यः अघोरदीपं दृढजामि ओम वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः ज्येष्ठाय नमः कालाय नमः कलयुगाय मनाय नमः वामदेवदीपं दृढजामि सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेणाय भवे भवत्तमां भवोद्धवाय नमः पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः सद्यो जातदैवं दृढजामि ॐ सर्वस्याप्ते सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः दिव्यमङ्गलकर्पूरनीराञ्जनज्योतिः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वामिने नमः रक्षां धारयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत स्वामिने नमः तर्पणोपचारं समर्पयामि ॐ दूरमस्मच्छत्रवो जन्तु भीताः तदिन्द्राग्ने कृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभजन्नो अस्तु स्वामिने नमः पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः शत्रोपचारान् समर्पयामि ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञदाहिने नमो भजं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वामिने नमः चामरोपचारान् समर्पयामि ॐ वाजुस्तागुम् अग्रे प्रमुमोक्तुदेव प्रजापति प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं दत्त यजमानाय देवाः
पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः यजनोपचारान् समर्पयामि छत्रसाम्रादि समस्तोपचारान् समर्पयामि अर्घ्यं दत्त्वा ॐ अभ्यावर्तध्वमुपमेतसागमयगुं छात्तादिवदर्व अस्य विज्ञानमनुसगुं प्रबद्धमिमं पश्चादनुजीवात सर्वे पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः दिव्यमङ्गल कर्पूरहार्तिदीपं दर्शयामि रक्षान्धारयामि ओम होम ईशानमूर्धाय नमः ओम हेम तत्पुरुषवक्त्राय नमः ओम हम अघोरहृदयाय नमः ओम हिं वामदेवगुह्याय नमः ओम हम सत्योजातमूर्तये नमः ओम हां हृदयाय नमः ओम हिं शिरसे नमः ओम हूं शिखाजी नमः ओम हैं कवचाय नमः ओम हौं नेत्रेभ्यो नमः ओम रः अस्त्राय नमः पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलेरुतं कर्पूरं पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आजतनवान् भवति स्वामिने नमः पूर्णापुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रस्वामिने नमः वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि देवदेवोक्तमा देवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका जय भव चतुर्वेद प्रिया चतुर्वेदम् अवधारय पाशवरदाङ्कुशमनिर्दहनवामे श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम् इन्दुनिभवेदकरवह्निनयनं स्यात् पङ्कजवराभयजपाक्षसरयुक्तम् अङ्गहिमभूषणविचित्रनयनं स्यात् तुङ्गमकुटोज्ज्वलमनोन्मणीस्वरूपम् நடத்திட்டு இருக்கார். இதற்கு எல்லாருக்கும் முக்கிய காரணம் இங்க இருக்கக்கூடிய பக்த ஜனங்கள் உங்களுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தகரமான நிகழ்வு தான் இத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம். போன விஷயம் முதல் 3 நாளைக்கு யாருமே இருக்கலை, அதுக்கப்புறம்தான் நிறைய பேர் வந்தா. தேருக்கு முதல் நாள் தான் எல்லாருமே வந்தா. ஆனால் இந்த விஷயம் கொடியேற்றத்துக்கே யதேஷ்டமான ஆட்கள் நிறைய பேர் இருந்தால் அது பார்க்குறதே உண்மையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. சுவாமியினுடைய கைங்கரியத்தில் எல்லாருடைய பங்கும் ரொம்ப ஆழ்ந்து இன்வால்வ்டாக உள்ள வந்து குழந்தைகள்லாம் ஒருத்தர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எத்தேவம் அர்ச்சையே நித்தியம் தத் தேவம் ஆத்மனா கல்பையே அப்படின்னு சொல்லுவாள். நம்ம எந்த சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணி பூஜை பண்ணுறோமோ மனசார அந்த சுவாமியாகவே நாம் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. உள்ளுக்குள்ள யதார்த்தமான அன்பு என்ன இருக்கோ அதுதான் வெளியில் வரும். கணவன் மனைவி, கணவன் வெளிநாட்டில் இருக்கார், மனைவி உள்ளூரில் இருக்கா. ஒரு வருஷம் கழிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்குறான்னா பார்த்துட்டதுமே கண்ணில் முதல்ல ஜலம் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் குசலம் விசாரிக்கிறதெல்லாம். ஏன்னாக்கா அந்த ஏக்கம், ரொம்ப நாளாக பார்க்கணுங்கிற அந்த பூரிப்பு, இதெல்லாம் கண் வழியாக வெளியில் ஜலமாக வந்துடும். அதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்லுவார், புன் கண்ணீர் பூசல் தரும் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிம்பார். அன்புக்கு அடைச்சி போடுறதுக்கு தாழ் கிடையாது. அது எப்படி தெரியும்னாக்கா புன் கண்ணீர் பூசல் தரும், கண்ணீர் வழியாக வெளியில் வந்துடுமா அது. அப்படி எல்லாருடைய மனசுலேயும் ஹரிஹரபுத்திர சுவாமிக்கு இந்த மகோத்சவத்தில் கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற
அந்த ஆசை வந்து மனசுக்குள்ள பூர்ணமாக நிறைஞ்சுட்டே இருக்கு. அது எப்படி வெளியில் தெரிகிறது அப்படின்னாக்கா, இந்த வைபவத்தில் நீங்களாம் கலந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போதே தெரிகிறது. எவ்வளோ தூரம் டெடிக்கேட்டடாக, எவ்வளோ தூரம் ஆத்மார்த்தமாக சுவாமிக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இவெல்லாம் பண்ணுறதை பார்க்கும்போதே நமக்கு இன்னும் இன்னும் அதிகமாக பண்ணணும், இன்னும் வேறு என்ன விசேஷமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் மனசில் தோணின்னு இருக்கு. அப்படி ஹரிஹரபுத்திர சுவாமி எல்லாருடைய மனசிலையும் உட்கொண்டு இந்த மகோத்சவ வைபவத்தை அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிட்டு இருக்கார். மகோத்சவத்தினுடைய ஒரு சின்ன தாத்பரியத்தை மட்டும் இந்த சபையில் தெரிவிச்சுண்டு ஹார்த்திக்கு போயிடலாம். மகோத்சவத்தில் சுவாமியை எப்படியெல்லாம் பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சைவாகமத்தில் நிறைய விதிகள் வந்து சொல்கிறது. சுவாமி காலை ரூபத்தில் பாலகனாகவும் மாத்தியானிக நேரத்தில் யுவாவாகவும் சாயங்காலத்தில் இளைஞனாகவும் ராத்திரியில் சமர்த்தனாகவும் இருக்கிறார். அவர் எப்பவுமே வயோதிகம் ஆகிறதே இல்லை. நமக்கு அந்த ஒரு வரம் கிடைச்சிருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். அப்படி இந்த நானா ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாமியை துவஜாரோகணம் பண்ணின சமயத்திலிருந்து நாம் அக்னியில் யவ்வன அக்னி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அக்னியை பூஜை பண்ணுறோம். அது எதற்காக யவ்வன அக்னியில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கணும். கும்பாபிஷேக சமயங்கள் எல்லாம் சிவாக்னி சைவாக்னி வச்சு சிவாக்னி பூஜை பண்ணி பண்ணுவா. ஒரு நேரம் பிரதிஷ்டா தினம் அந்த மாதிரி வைபவத்தில் எல்லாம் பாலாக்னின்ற அக்னியில் சுவாமி ஆவாகனம் பண்ணி பண்ணுவா. மகோத்சவத்தில் மட்டும் யவ்வன அக்னி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அக்னியில் பகவான் ஆவாகனம் பண்ணி பூஜைகள் ஆராதனைகள்லாம் பண்ணுறான். யவ்வனம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இளமை அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மகோத்சவம் அப்படிங்கிறது ஒரு கோலாகல கொண்டாட்டமாக தான் அறியப்படுறது. ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு கோலாகல கொண்டாட்டங்கிறது எப்படி பண்ணணுங்கிறது தெரியாது. வயசான முதியவருக்கும் தெரியாது, அவரால் பண்ண முடியாது. சுவாமி என்னென்னலாம் பண்ணுறோம், சப்பரத்தில் எடுத்துட்டு தோளில் வச்சுட்டு சுவாமியை ஆட்டின்னு வரோம். சுவாமி ரதத்தில் ஏறுறார். வாகனங்களில் அடுத்தடுத்து நம்ம கோவிலில் இந்த மாதிரி வாகனங்கள்லாம் நிறைய வரணும். ரிஷப வாகனம், புலி வாகனம், அந்த மாதிரி நிறைய வாகனங்கள்லாம் சுவாமியை வச்சு வருங்காலங்களில் அதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது பகவத் சங்கல்பம். அப்படி வாகனங்கள் எல்லாம் சுவாமி அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி வீதி விழாக்கள்லாம் பண்ணிட்டு வருவா. இதெல்லாம் ஒரு இளைஞனால் தான் பண்ணிக்க முடியும், ஒரு யுவானால் தான் இந்த ஆகோஷங்கள்லாம் பண்ணிக்க முடியும். அப்படி இந்த மகோத்சவ காலங்களில் சுவாமி நித்தியம் யுவாவாகவே இருப்பார், எப்போதும் இளமை பருவத்திலேயே இருப்பார். அப்படி அந்த மகோத்சவத்தில் யாகசாலையில் இருக்கக்கூடிய அக்னியில் யவனாக்னி அப்படிங்கிற அக்னியை பிரார்த்தனை பண்ணி அதில் பகவான் ஆவாகனங்கள்லாம் பண்ணி ஹோமங்கள் பூஜைகள்லாம் பண்ணி கடைசியாக அதை கலச தீர்த்தத்தை, ஏன்னா ஒவ்வொரு காலமும் பூர்ணாகுதி பண்ணுறோம், அது பண்ணினதுக்கப்புறமா அந்த காலத்தினுடைய ஹோம சங்கியைகள் எல்லாத்தையும் அந்த கலசத்தில் சேர்த்துடுறோம். கடைசி நாள் அன்னைக்கு துவஜ அவரோகணம் பண்ணி அதை சுவாமிகிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்து அந்த கலசத்தை க்ஷேத்திர பிரதட்சணமாக வந்து பகவானுக்கு அபிஷேகங்கள் பண்ணிடுறோம். இந்த மந்திர சாநித்தியம் சுவாமியினுடைய இடத்துல எப்போதும் இருக்கும். சதா காலம் சுவாமி அந்த யவ்வன ரூபமாக இருந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பாலிக்கிறார் மகோத்சவ சமயங்களில். அப்படி இருக்கக்கூடிய தர்மசாஸ்தா சுவாமிக்கு நாம் நிறைய பிரசாதங்கள் நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ணுறோம்.
அப்படி இந்த பகவானை நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் ஆனந்தமாக கொண்டாடிட்டு பண்ண முடியுமோ ரொம்ப அதீதமாக நாம் அதை வெளிப்படுத்தின்னு இருக்கோம். இந்த 4 நாள் எப்படி முன்னாடி போச்சு அப்படிங்கிறதே தெரியல, நேற்றுக்கு ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்கு. இந்த மகோத்சவ வைபவத்தில் நாம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஏதாவது க்ஷமாபணங்கள் இருந்தால் அது எல்லாத்தையும் பகவான் பொறுத்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த மகோத்சவ காரியங்கள் நாம் பண்ணுறோம். மகோத்சவ காரியம் எதுக்கு பண்ணுறான்னு ஊரில் நம்மெல்லாம் திரும்பி நாளைக்கு ஆற்றுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எல்லோரும் கேட்பா, ஊருக்கு போனாலே என்ன காரியம்? மகோத்சவம் நடந்தது, அதுக்காக போனோம். மகோத்சவம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா பதில் சொல்லணுமே. நம்மளுடைய ஜீவாத்மா எப்போதும் சுகம் எங்கே இருக்கோ அதை தேடித்தான் போவார். எது சௌக்கியமாக இருக்குமோ அதை தேடியே தான் போவார். அந்த சௌக்கியம் சில நேரங்களில் நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சொன்னதுக்கு விருத்தமாக இருக்கலாம். ஆனால் உடம்பு கேட்குறதே அப்படின்னு ஜீவாத்மா அதை எடுத்துப்பார். அந்த மாதிரி அநேக விதமான காம இச்சைகள் எல்லாம் நம்மளுடைய மனசிலே இருந்துருக்கும். அந்த காம இச்சைகள் எல்லாம் பகவானிடத்திலே சமர்ப்பணம் பண்ணுறதன் பொருட்டாக தான் இந்த மகோத்சவ காரியத்தை நாம் பண்ணிக்கிறோம். கல்யாண குணகணங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காகத்தான் மகோத்சவ காரியங்கள் நாம் பண்ணுறோம். இதில் நாம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஏதாவது தெரிஞ்சுட்டு யாரும் பண்ணுறது கிடையாது, தெரியாமல் ஏதாவது அபராதங்கள் பண்ணியிருந்தால் அதெல்லாம் பகவான் பொறுத்து நம்மளை எல்லாம் அனுகிரகிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மகோத்சவ காரியங்கள் பண்ணுறோம். நித்திய பூஜைகள் நடக்கும். அந்த நித்திய பூஜைகளில் சில நேரங்களில் ஏதாவது லோபங்கள் ஏற்படலாம், மந்திர லோபம் ஏற்படலாம், அல்லது கிரியா லோபம் ஏற்படலாம், அல்லது திரவிய லோபம் ஏற்படலாம், சில நேரங்களில் பக்தி லோபம் ஏற்படலாம். ஏதாவது லோபங்கள் நம்மளை அறியாமல் வந்துவிடும். வேணும்னு பண்ணுறதில்லை, இருந்தாலும் ஏதோ தெரியாமல் வந்துவிடும். அந்த மாதிரியான லோபங்கள் எல்லாத்தையும் க்ஷமிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மகோத்சவ வைபவம் பண்ணுறோம். அதில் இந்த துவஜஸ்தம்பம்னு இருக்கக்கூடியது ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவிடத்திலே சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த கொடிக்கம்பம். அதில் நம்ம ஆவாகனம் பண்ணுறதே இந்த 33 கோடி தேவகணங்கள், 33 கோடி தேவர்கள், அதே போல் 84 லட்சம் யோனிபேதங்கள் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் இதெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துடணும் அப்படிங்கிறத பிரார்த்தனை பண்ணித்தான் முதல் நாள் கொடியேற்றம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சகல தேவதாஹ்வானம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறோம். அது என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்கா, ஹரிஹரபுத்திர சுவாமி அவருடைய வாகனமான மதகஜத்தின் மூலமாக தன்னிடத்திலே மேலே ஏற்றிக்கிறார். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு தேவையில்லாதது எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்தி தேவையானதை மட்டும் வச்சுண்டு கொடி அவரோகணம் பண்ணுறதே அந்த ஜீவாத்மாக்களை எல்லாம் பழையபடி யதாஸ்தானத்துக்கு கீழே திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறார். அதெல்லாம் மறுபடியும் அந்தந்த இடங்களுக்கே போயிடுறது. அசுத்தமான ஜீவாத்மா சுவாமியிடத்தில் போய் சுத்தமாய் மறுபடியும் திரும்பி நம்மளிடத்திலே வந்து சேர்றதுக்காகத்தான் இந்த மகோத்சவத்தினுடைய தாத்பரியம். அப்படி இந்த மகோத்சவ காரியத்தை பற்றி இன்னும் நிறைய இருக்குது. அடுத்தடுத்த பூஜைகளில் நேரம் கிடைக்கிற சமயத்தில் ஒவ்வொன்றா தெரிவிக்கிறேன். இந்த மகோத்சவத்தினுடைய வைபவத்தை நாமும் தெரிஞ்சுண்டு மற்றவாளுக்கும் எடுத்து சொல்லணும். இது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். போன வருஷம் ரொம்ப எளிமையானதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம். இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கடினமானதாக தான் இருக்கும். இந்த எல்கேஜியில் ஏபிசிடி படித்தவங்க அதே நன்னா இருக்குன்னு அதிலே உட்காந்துட முடியாது. மேலே மேலே கிளாஸ் ஏறுறத சப்ஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிகிட்டே இருக்கும். அப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை அப்படியே மனசில் பைஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போது நிறையா காரியங்கள் நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். தெரிஞ்சுக்காத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நிறையா நாம் தெரிஞ்சுட்டு நல்லபடியாக வாழ முடியும். ஆகையினால இந்த மகோத்சவத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் பலவிதமான ஆசைகளாலே ஊழப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார். அந்த ஜீவாத்மாக்களை எல்லாம் பரமாத்மாவினுடைய சரணத்திலே சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம்.
அந்த பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீ பூர்ணா புஷ்கலாம்பா சமேத ஸ்ரீ ஹரிஹரபுத்திர சுவாமி. அவர் அந்த ஜீவாத்மாக்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்துறதுன்னா என்ன, இந்த நீங்கள்லாம் பொறுமையோடு உட்காந்துருக்கல, 8 மணி ஆச்சு அப்படியே ஆரம்பிக்கிறது லைட்டாக அப்படின்னு சொல்லாமல் பொறுமையாக உட்காந்துருக்கல, இதெல்லாம் தான் பக்குவப்படுத்தல். குழந்தையெல்லாம் வந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, எத்தனையோ தரம் அந்த கற்பூரம் கையில் சுட்டுருக்கு, அகர்பத்தி ஏற்றுறத சாம்பிராடி கையில் சுட்டுருக்கு, எத்தனையோ விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு, கத்தியில் வெட்டுறத சில நேரம் காயம்பட்டிருக்கு. ஆனால் அதையெல்லாம் ஒரு பெரிய பொருட்படுத்தாமல் அடுத்த காரியத்தை நோக்கி பண்ணி போயிட்டே இருக்கா இல்லையா. பக்குவம் இப்படி பண்ணினாக்கா இப்படி ஆகுங்கிற அந்த பக்குவம் நிலை வரணும். அந்த பக்குவத்தை ஏற்படுத்தி மறுபடியும் இந்த பூத சரீரத்தின் இடத்திலேயே திருப்பி கொடுத்து விடுறார். அதை பக்குவம் அடைஞ்ச ஜீவாத்மாவை வச்சுண்டு பக்குவமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இறுதியில் மோட்சப்பிரதானத்தை அடைகிறோம். நாளைய தினத்தில் மகோத்சவத்தில் ரொம்ப அருமையான விஷயங்களை நேரம் கிடைக்கும் பொழுது எடுத்துரைக்கிறேன். இந்த அளவிலே சுவாமியினுடைய இந்த 4வது நாள் 5ஆம் கால விசேஷ பூஜைகள் உபச்சாரத்தினுட மகா ஸ்வஸ்திவாச்சகத்தினுடன் நிறைவு பெறுகிறது. தீபாராதனை பிரசாதம் வழங்குதல். மஹத்யோர்மஹா மஹத் ஆசீர்வச்சன பிரியா ஆசீர்வாதமவதாரயா. மஹத்யோ நமः. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिमहेशाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. अध्यकृतस्मिन् विशेषतः अस्मिन् पञ्चमदिवसे महाशान्तिक महामङ्गलमुद्दिश्य विशेषतः पूजाकर्मणि मध्ये सम्भावित मन्त्रलोपे तन्त्रलोपे कारणलोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे यथोक्तं यथाशास्त्रानुष्ठितं भगवत्प्रीतिकरं पूजाश्रुति भवन्तो महोन्तो न गृह्णन्तो. सर्वेषां ग्रामवासीनाम् अन्योन्य ऐक्यमत्यप्राप्त्यर्थं सर्वाभीष्टदा सिद्ध्यर्थं धनकनकवस्तुवाहन लक्ष्मीकटाक्षप्रसादफलसिद्ध्यर्थ पूजाश्रुति भवन्तो महोन्तो न गृह्णन्तो. सर्वे जीवाः सुखार्पणमस्तु. समस्त षण्मङ्गलानि भवन्तु. अयं धर्म उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु. सर्वं श्री पूर्णा पुष्कलाम्बिका समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्त्र स्वामिनः पादार्पणमस्तु. ओम यो वेदां ब्रह्मणो वेद अमृतेन व्रतां परे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुकीर्तिं प्रजां ददुः. लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वती हृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहं. स्वामिये शरणमय्यप्पा. पंबा वासने शरणमय्यप्पा. हरिहरसुतने शरणमय्यप्पा. विल्लालि वीरने शरणमय्यप्पा. वीरमणिकण्ठने शरणमय्यप्पा. ओम श्री हरिहरसुत आनंदचित्तनय्यनय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा. नमः பார்வதிபதே. ஹர ஹர மகாதேவா. நாளை காலையிலே 9 மணி அளவில் யாகசாலை பூஜைகளானது துவங்கு நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து காலையிலே மகா கணபதி ஹோமமானது துவங்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம பார்வதிபதே. ஹர ஹர மகாதேவ. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு.